Morning students, we are going to discuss about the peptide mass fingerprinting. So what is peptide mass fingerprinting? The peptide mass fingerprinting is a technique used for identification of protein in which the protein of interest is split into smaller peptides. Then the mass of the peptides is measured by mass spectrometer such as MALDI-TOF or AC-TOF. This method was developed in 1993. So what is peptide mass fingerprinting? Peptide mass fingerprinting is used for the identification of the protein, and in this method the proteins are converted into smaller peptides and their mass was detected using mass spectrometer such as MALDI-TOF etc. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പെപ്റ്റൈഡ് മാസ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് പെപ്റ്റൈഡ് മാസ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ്? അതൊരു പ്രോട്ടീൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ടെക്നിക്കാണ് പെപ്റ്റൈഡ് മാസ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്നിക്കാണ് പെപ്റ്റൈഡ് മാസ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പെപ്റ്റൈഡ് മാസ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൽ ആദ്യം പ്രോട്ടീൻസിനെ സ്മോളർ പെപ്റ്റൈഡ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് പെപ്റ്റൈഡ് മാസ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം പ്രോട്ടീൻസിനെ സ്മോളർ പെപ്റ്റൈഡ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പെപ്റ്റൈഡ് മാസ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ which is the hardest task among proteomics, but mass spectrometry is an excellent method for identification of protein, allowing to measure with high precision of mass to charge ratio of charged molecules such as peptide. So ഈ പെപ്റ്റൈഡ് മാസ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പം പ്രോട്ടിയോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡീസാണ് പ്രോട്ടിയോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഒരു വളരെ വലിയൊരു ടാസ്ക്കാണ് പ്രോട്ടിയോമിക്സിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മാസ് ടു ചാർജ് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രോട്ടീൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വഴി? പെപ്റ്റൈഡ് മാസ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് വഴി നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പ്രോട്ടിയോമിക്സിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടാസ്ക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ടാസ്ക്കാണ് പ്രോട്ടീൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പെപ്റ്റൈഡ് മാസ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് വഴി നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ മാസ് ടു ചാർജ് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ പ്രോട്ടീനിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ the importance of peptide mass fingerprinting is the identification of protein, as the protein identification is a very big task in proteomics. The proteins are identified using mass to charge ratio. So what are the procedures in peptide mass fingerprinting? First step is that the protein of interest is separated from a sample using 2D page. Next step, the protein is digested or converted into smaller peptides using enzymes, proteolytic enzymes like trypsin. In the next step, the peptides are ionized in a MALDI ESI mass spectrometer. The M to Z values, or the mass to charge ratio of the proteins are detected and plotted as mass spectrum. Next, a protein database. These values searched in a protein database to identify the protein. So the steps in peptide mass fingerprinting is that first the protein is obtained from the sample using 2D page. Next, the proteins is converted into smaller peptides using proteolytic enzymes like trypsin. In the next step, these smaller peptides are ionized in a MALDI ESI mass spectrometer. The next step, the mass to charge ratios of the protein are detected and plotted as mass spectrometer. Next, these values compared using a database to identify the protein. അപ്പോൾ പെപ്റ്റൈഡ് മാസ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സാമ്പിളിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ സാമ്പിളിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 2D പേജ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ പോളിയാക്രലമൈഡ് ജെൽ എലക്ട്രോഫോൾസിസ് ആണ് പേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പോൾ പേജ് വെച്ച് 2D പേജ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രോട്ടീനെ സാമ്പിളിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈ പ്രോട്ടീൻസിനെ സ്മോളർ പെപ്റ്റൈഡ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം.
അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻസിനെ സ്മോളർ പെപ്റ്റൈഡ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് എൻസൈംസ് വെച്ചിട്ടാണ്. അത് ട്രിപ്സിൻ പോലെയുള്ള പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് എൻസൈം വെച്ചിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻസിനെ സ്മോളർ പെപ്റ്റൈഡ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ സ്മോളർ പെപ്റ്റൈഡ്സിനെ അയണൈസ് ചെയ്യണം. അതായത് ഈ സ്മോളർ പെപ്റ്റൈഡ്സിനെ അതിൻ്റെ അയോണിക് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ അയണൈസേഷൻ നടത്തുന്നത് മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻസ്, ഈ സ്മോളർ പെപ്റ്റൈഡ്സിനെ നമ്മൾ അയണൈസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആ അയണൈസ് ചെയ്ത സ്മോളർ പെപ്റ്റൈഡ്സിൻ്റെ മാസ് ടു ചാർജ് റേഷ്യോ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് കിട്ടിയ മാസ് ടു ചാർജ് റേഷ്യോ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഡാറ്റാ ബേസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രോട്ടീനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ് പെപ്റ്റൈഡ് മാസ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ആദ്യം ആ പ്രോട്ടീനെ സാമ്പിളിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ബൈ യൂസിങ് 2D അൾട്രാഫോറസിസ്. നെക്സ്റ്റ് ആ പ്രോട്ടീനെ സ്മോളർ പെപ്റ്റൈഡ്സ് ആയിട്ട് ക്ലീവ് ചെയ്യണം. അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് എൻസൈംസ് ആണ്, ലൈക്ക് ട്രിപ്സിൻ. ഇതിൻ്റെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ആ പ്രോട്ടീനെ ആ സ്മോളർ പെപ്റ്റൈഡ്സിനെ അയോണിക് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇൻ ദി മാസ് യൂസിങ് മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ. നെക്സ്റ്റ് ആ സ്മോളർ പെപ്റ്റൈഡ്സിൻ്റെ, അതായത് അയോണിക് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത സ്മോളർ പെപ്റ്റൈഡ്സിൻ്റെ മാസ് ടു ചാർജ് റേഷ്യോ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. ആ മാസ് ടു ചാർജ് റേഷ്യോ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ ഡാറ്റാബേസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും. സോ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് is sample preparation. The protein samples are derived from SDS page through chemical modification. The protein is cut into several fragments using proteolytic enzymes like trypsin. Because trypsin is used because it is highly specific and available and cost is low. So the protease is used in the sample to protease ratio is 50:1. That is 50. If you take 50 ml of sample, you have to use 1 ml of protease. And these peptides are extracted with acetonitrile and dried under vacuum. These peptides are dissolved in small amount of distilled water and are purified and are subjected to mass spectrometric analysis. So for the sample preparation, first the protein samples are derived from SDS page. That is, we purify the proteins from the sample using SDS page. Then these proteins are cut into smaller peptides using proteolytic enzymes like trypsin. The trypsin, why we use trypsin is that the trypsin is highly specific and it is available and is having low cost. And we have to prepare the samples such that the sample to protease ratio is 50:1. That is, if we take 50 ml of sample, we have to take 1 ml of protease. And after the digestion of the proteins by proteolytic enzymes, these peptides are extracted with acetonitrile and dried under vacuum. And after that it is dissolved in distilled water and purified and subjected to mass spectrometric analysis. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പെപ്റ്റൈഡ് മാസ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ സാമ്പിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ സാമ്പിളിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ SDS പേജ് വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ആ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോട്ടീനെ പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് എൻസൈംസ് ലൈക്ക് ട്രിപ്സിൻ വെച്ചിട്ട് ക്ലീവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ട്രിപ്സിന് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ട്രിപ്സിൻ ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആണ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും ലോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പെപ്റ്റൈഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് ട്രിപ്സിന് എത്ര എമൗണ്ട് പ്രോട്ടീൻ എടുക്കണം എന്നതിന് ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ട്. അതായത് 50 ml ഓഫ് സാമ്പിളിന് 1 ml പ്രോട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ 1 ml ട്രിപ്സിന് എടുക്കണം. അതായത് സാമ്പിൾ ഈസ് ടു പ്രോട്ടീസ് റേഷ്യോ 50:1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പെപ്റ്റൈഡ്സ് നമ്മൾ അസിറ്റോനൈട്രൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിനെ വാക്യൂമിൽ ഡ്രൈ ചെയ്യും. പിന്നെ അതിനെ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് അതിനെ മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രിക് അനാലിസിസിന് വിധേയമാക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോട്ടീനെ ട്രിപ്സിൻ വന്ന് ക്ലീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിഗർ, ഒരു ഇല്ലുസ്ട്രേഷനാണ്. നെക്സ്റ്റ് മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രി ആൻഡ് മാൾഡി അനാലിസിസ്. During this, a small fraction of peptide, usually 1 microliter, is pipetted onto a MALDI target and a chemical called matrix is added to the peptide mix. The matrix molecules are required for the desorption of peptide molecules. The matrix and peptide molecules co-crystallize on MALDI target and are ready to be analyzed.
The target is then inserted into a vacuum chamber of mass spectrometer, where ionization of the polypeptide fragments occur, and this ionization is done by using a laser beam which supplies high amount of energy into the protein molecules or the polypeptide molecules, converting them into their ionic form. Next, the ions are accelerated in an electric field of mass spectrometer, and these ions will flow towards the ionic detector. Using this, we will find the mass to charge ratio, which is proportional to the time of flight, or the drift tube, or the movement of ions towards the ionic detector. So the steps in MALDI analysis is that first, a small fraction of peptide is taken, usually 1 microliter, and it is pipetted into a MALDI target. Then we add a chemical called matrix into these peptides. Why we add matrix? Because these matrix are required for the desorption of the peptide molecules. These matrix and peptide will co-crystallize and this is ready to be analyzed. And after that, we will transfer this sample into a vacuum chamber, and we will supply a high energy laser beam into it. Why we supply high energy laser beam into this sample is that because this high energy laser beam will transmit the high amount of energy into this peptides, converting the peptides into their ionic form. Next, these ions or ionic form of the peptides are accelerated in an electric field. As you know, these ions will move towards the ionic detector. Using this, we detect the time of flight, which is proportional to the mass to charge ratio. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാൾഡി അനാലിസിസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ആ പെപ്റ്റൈഡ് ഫ്രാക്ഷൻ, അതായത് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് പെപ്റ്റൈഡ് സാമ്പിൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല, അതിൽ നിന്ന് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് പെപ്റ്റൈഡ് എടുക്കുക. ഈ പെപ്റ്റൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുക? ഒരു മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടാണ്. മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പെപ്റ്റൈഡ്സിൻ്റെ ഡീസോപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മെട്രിക്സും ഉണ്ട്, പോളിപെപ്റ്റൈഡും ഉണ്ട്, പെപ്റ്റൈഡും ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സും പെപ്റ്റൈഡും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ മെട്രിക്സും പെപ്റ്റൈഡും ഉള്ള സാമ്പിളിനെ നമ്മളൊരു വാക്യൂമിലേക്ക് മാറ്റും. ഈ വാക്യൂമിൽ നമ്മളൊരു പൾസ്ഡ് ലേസർ ബീം ഇതിലേക്ക് ഈ സാമ്പിളിലേക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കും. അതായത് ഒരു ഹൈ എനർജി പൾസ്ഡ് ലേസർ ബീം ഈ സാമ്പിളിലേക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ പൾസ്ഡ് ലേസർ ബീമിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ്? ഈ പൾസ്ഡ് ലേസർ ബീം അതിൻ്റെ ഹൈ എനർജി ഈ പെപ്റ്റൈഡ് മോളിക്യൂൾസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ പെപ്റ്റൈഡ് മോളിക്യൂൾസ് അയോൺസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഈ അയോൺസിനെ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ മൂവ് ചെയ്യും. ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അയോൺസ് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഡിറ്റക്ടറിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ TOF കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിനോട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ത്? മാസ് ടു ചാർജ് റേഷ്യോ. ഈ മാസ് ടു ചാർജ് റേഷ്യോ ആണ് നമ്മളിനി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പ്രോട്ടീൻ സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പെപ്റ്റൈഡ്സിലേക്ക് നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോട്ടീൻസിനെ ഡീസോപ്ഷൻ ചെയ്യുകയാണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, ഈ മെട്രിക്സ് പെപ്റ്റൈഡ് സാമ്പിളിനെ നമ്മളൊരു വാക്യൂമിൽ വെക്കും. അപ്പോൾ വാക്യൂമിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഹൈ എനർജി ലേസർ ബീം അല്ലെങ്കിൽ പൾസ്ഡ് ലേസർ ബീം കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ലേസർ ബീം കിട്ടുമ്പോൾ ഈ പെപ്റ്റൈഡ് മോളിക്യൂൾസ് അയോണിക് ഫോംസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയോൺസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അതായത് ഈ ലേസർ ബീംസിലുള്ള ഹൈ എനർജി ഈ പെപ്റ്റൈഡ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ പെപ്റ്റൈഡ്സ് അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറും. നെക്സ്റ്റ്, ഈ അയോൺസിനെ നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ അയോൺസ് അതിൻ്റെ ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈം വെച്ചിട്ട് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിനോട് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് മാസ് ടു ചാർജ് റേഷ്യോ.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു ലേസർ ബീം നമ്മൾ സാമ്പിൾ മെട്രിക്സിലേക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ മെട്രിക്സിലുള്ള സാമ്പിൾസ് അയോൺസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അത് അതിൻ്റെ ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും. അത് മാസ് ടു ചാർജ് റേഷ്യോനോട് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ. ഈ മാസ് ടു ചാർജ് റേഷ്യോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പീക്സ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പെപ്റ്റൈഡ് പ്രോട്ടീൻസിന് ഡിഫറെൻറ്റ് പീക്ക് വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. നെക്സ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ അനാലിസിസ് ആണ്. The mass spectrometer analysis produce a list of molecular weight of fragments which is called peak list. അപ്പം ഈ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പീക്സ് കിട്ടും ഈ മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രിൻ്റെ ഗ്രാഫിൽ. The peptide mass is compared with the database like SwissProt. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോട്ടീൻ ഡാറ്റാബേസസ് ഉണ്ടാവും SwissProt പോലെയുള്ള. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പെപ്റ്റൈഡിൻ്റെ മാസ് കമ്പയർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമുക്ക് റിസൾട്ട്. അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് കിട്ടിയ മാസും ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡാറ്റാബേസിലുള്ള മാസും തമ്മിൽ ഏത് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കും. അപ്പോൾ മാച്ച് ആണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ആ പ്രോട്ടീൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെപ്റ്റൈഡ് മാസ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് വഴി എന്ത് കിട്ടും? ഡിഫറെൻറ്റ് പീക്സ് കിട്ടും. അത് മോളിക്കുലർ വെയിറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പീക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഈ പീക്ക് വാല്യൂസ് മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് പ്രോട്ടീൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പീക്ക് വാല്യൂസ് ഗ്രാഫിൽ വരിക. അപ്പോൾ ഈ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് നമ്മൾ എന്തിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും? SwissProt പോലെയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോട്ടീൻ ഡാറ്റാബേസിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ മാച്ചിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും? ആ മാച്ച് ചെയ്ത പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കും അത്. അപ്പോൾ 150 ഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റിലുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീന് SwissProtലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രോട്ടീൻ്റെ വെയിറ്റ് മോളിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 150 ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരേ പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കും. അടുത്തതാണ് മാസ്കോട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാൾട്ടി ടോഫ് വെച്ചിട്ടുള്ള പെപ്റ്റൈഡ് മാസ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് ആണ് പഠിച്ചത്. ഇനി നമ്മൾ മാസ്കോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള പെപ്റ്റൈഡ് മാസ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് പഠിക്കും. രണ്ടിലും ഏകദേശം ഒരേ പ്രൊസീജിയറാണ്. അപ്പോൾ മാൾട്ടി ടോഫിന് പകരം മാസ്കോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ മാസ്കോട്ട് ഈസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ദാറ്റ് യൂസസ് മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രി ഡാറ്റ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ പ്രോട്ടീൻസ് ഫ്രം പെപ്റ്റൈഡ് സീക്വൻസ് ഡാറ്റാബേസ്. ഇപ്പോൾ മാസ്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ടൂളാണ്. ഇതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും യൂസിങ് മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രി ഡാറ്റ. ബാക്കി സ്റ്റെപ്സൊക്കെ അത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് മാസ്കോട്ട് വെച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ മാൾട്ടി ടോഫിന് പകരം നമ്മൾ മാസ്കോട്ട് വെച്ചിട്ട് മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ. അപ്പോൾ ഈ പെപ്റ്റൈഡ് മാസ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഫ്രം പെപ്റ്റൈഡ് സിഗ്നേച്ചർ ഓൺലി ദി മാസസ് ഓഫ് പെപ്റ്റൈഡ് ഹാവ് ടു ബി നോൺ. അപ്പോൾ മാസ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോട്ടീനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഡസൻ റിക്വയർ ടു മച്ച് സാമ്പിൾ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ. ഇപ്പോൾ സാമ്പിൾ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ്റെ ഓവറായിട്ടുള്ള സാമ്പിൾ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ്റെ ആവശ്യം ഇതിൽ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ എ മോഡറേറ്റ് സ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റർ. ഇപ്പോൾ ഒരു മോഡറേറ്റ് സ്കില്ലുള്ള ഓപ്പറേറ്റർക്ക് പോലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പെപ്റ്റൈഡ് മാസ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ്. ദി പ്രോട്ടീൻ സീക്വൻസ് ഹാസ് ടു ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി ഡാറ്റാബേസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോട്ടീൻ ഡാറ്റാബേസിൽ അതിൻ്റെ സീക്വൻസ്, അതായത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ സീക്വൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രോട്ടീൻ്റെ മാസ് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡാറ്റാബേസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ. Most peptide mass fingerprinting algorithm assume the peptides come from a single protein or mixture protein can complicate the analysis and potentially compromise the result. Most of the peptide mass fingerprinting assumes that the sample is coming from only one protein, but if a sample is coming from mixture of protein, the result become wrong. ഇപ്പോൾ എല്ലാ പെപ്റ്റൈഡ് മാസ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സും അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സാമ്പിൾ വരുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ നിന്നാണെന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ മിക്സ്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് നിന്ന് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുക്കും, അത് ആ റിസൾട്ടിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ടെക്നിക് ഈസ് ലെസ് അക്യുറേറ്റ് ഫോർ 3+ പ്രോട്ടീൻ മിക്സ്ചർ. ഇപ്പോൾ 3 കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ മിക്സ്ചറിനാണ്, അതായത് 3 കൂടുതൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ നിന്നാണ് സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഈ റിസൾട്ട് ലെസ് അക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും.
The correct protein may not be identified even if some of the peptides contain post translation modification. ഇപ്പോൾ ചില പ്രോട്ടീൻസിന് പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും. അതായത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ചില മോഡിഫിക്കേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുക. അതായത് അതിലേക്ക് ചില ഗ്രൂപ്പ്സൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ റിസൾട്ട് തെറ്റും. ഫ്യൂരിയസ് ഓർ മിസ്സിങ് ദി ക്രിട്ടിക്കൽ മാസ് പീക്ക് ഓൾവേസ് ലീഡ്സ് ടു പ്രോബ്ലം. ചിലപ്പോൾ ഈ ആ പീക്സ് ഉണ്ടാവില്ല, ആ പീക്സ് ചിലപ്പോൾ മിസ്സിങ് ആയിരിക്കും, അതൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, ദി പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ബീങ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഓവർ ലാർജ് ഓർ സ്മോൾ. ആപ്ലിക്കേഷൻ മെയിൻലി പ്രോട്ടീൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആസ് പെപ്റ്റൈഡ് മാസ് ഫിംഗർ ഹാവ് എ സാമ്പിൾ ത്രൂ ഔട്ട് സിമിലർ ടു അമിനോ ആസിഡ് അനാലിസിസ്, ദീസ് കമ്പയർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അപ്രോച്ച് ഈസ് സൂട്ടബിൾ ഫോർ റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടീൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ. ഒന്ന് പ്രോട്ടീൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ, പിന്നെ റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടീൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ കൾച്ചറൽ ഒബ്ജക്ട്സ് അറ്റ്, അതായത് ആർക്കിയോളജി പരമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പെപ്റ്റൈഡ് മാസ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ പെപ്റ്റൈഡ് മാസ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക, അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കുക. പിന്നെ മാൾഡിറ്റോഫും മാസ്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഒക്കെ പഠിക്കുക. താങ്ക് യു.